अजीजानो, अबुल बशर हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम सुमर लोई शान दे। कलच आदम अलैहि सलातु व सलाम दहाग वजूद मुबारक तैयार शो, दहागे द इज़्मत शान द पारा अल्लाह परिश्तो तवई वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई, ए मलाइको तासी जमा अदम ता सिजदा लगवी प सिजदा बांदी प्रियूजई। परिश्ती द अल्लाह रब्बुल आलमीन प अमर बांदी द आदम अलैहि सलातु वस्सलाम तसजदा लगोला हो। अल्लाह जल्ल जलालुहु अमर कई परिश्तो ता, ए परिश्तो तासी सिजदा लगवी आदम अलैहि सलातु वस्सलाम ता। दे खबर त सोच गई अल्लाह पाक चाहता हुई मलाइका होता हुई। अल्लाह जल्ल जलालुहु यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम त खूब रावली खूब की मी यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम गूरी, ए बाबा जाना इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। अल्लाह जल्ल जलालू यूसुफ अलैहि सलातु वस्सलाम तप खूफ की ओ निजार खई अवसार में यूसुफ अलैहि सलाम प्लार ता लगे दे, ए बाबा जाना बिगा में खूब ली दले दे यऊलस्तूरी माता पुसिजदा बांदी प्रात दी नोर पुसिजदा बांदी प्रियूजी स्पोगमई पुसिजदा बांदी प्रियूजी। ए बाबा जाना माता पतश्त दे नाता बीरी राका प्लारवतो फरमाइल, ए जमा बचुड़िया या बुनैया ला तक़ुसुस रुयाका अला इख़वतिका। ए बचुड़िया पाम कवादा किसी मबयानवा उर्नुता नुक्ते तगूरी नोरस पुगमी वर्त सजदा लगी स्तूरी वर्त सजदा लगी खो हालात खूब दे लार और तो बचिया चाहता हाल मोया ला तक़ुसुस रुयाका अला इख़वतिका वली फयकीदू लक कैदा। ए बचुड़िया स्ता खिलाफा तदबीर न जोड़ की स्ता खिलाफा मनसूबा बंदियों की वो जमा बचुड़िया चाहता खूब म बयानवा फयकीदू लक कैदा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम मुबारक में चिकला उर्तजी जिब्राइल अलैहि सलातु वस्सलाम वरतरागे वरतव एदा अल्लाह खलीला जसताउन फरमाय खलीलुल्लाह व तो फरमाइल प्रेद बस दा जमाओ जमा द माशुकी पमेंस का राज दे और त इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम लाड़ जुमंगो तासी टोलोता ची इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम और तलाड़ो वली पुर की रब्बुल आलमीन द और न बच गई ज़के द और न बच गई ची पतंद की नूर द जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जलीगी और तवी ए ऊरा तदासी मोए ची माता द शाम यो फर्द रागले दे दासी हुआ आस्ता पगी की ए ओरा चनन सोक तशरीफ फरमा दे दागी पतंदी की मानूर द जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह महफूज करे दे वो और आजमा द खलील पतंदी की द नूर एहतराम का और कसी जल कई खुनूर में द आका दुमरा गालिब दे चो और गरम वाले पे यखवाली बांदी बदल शलो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांदी गलबद यखनैराला अल्लाह जल्ल जलालहु में और तवी बरदम व सलामन अला इब्राहिम ओ
داس یخیګما چې د یخنې نه راته تکلیف ورکی یخ سالم شور باندې بستر د آرام او د خوشحالي ورته وګرځا و عزیزانو دا د چا برکات دي دامي برکات د جناب امام الانبیاء رحمتا للعالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی آدم علیہ السلام ته وی سجده ورته ولګوي فرشتو ته و عزیزانو سجده می آدم علیہ السلام ته د ولې کم برکت نه لګيږي د آدم علیہ السلام په تند کې الله پاک نور د جناب محمد رسول الله پیدا کړی دی و زما محبوبا آدم علیہ السلام تک سجدہ لگیگی خدا برکات ستاد نور دی و عزیزانو اللہ رب العالمین شان سمر شان ورکڑے اللہ جل جلالہ فرمائی قرآن کریم کی اللہ وی اے ملائکو تاسی دادا عبادت کوئی اللہ وی اے انسانانو تاسی دادا عبادت کوئی اللہ جل جلالہ فرمائی ان اللہ و ملائکتہ اللہ وی بے شک از اللہ اکبر ما یلیق بشانہ اللہ وی ز او زما ملائکہ یہ ڈپٹی ادا کی یا اللہ دا بس ڈپٹی وی اللہ جل جلالہ فرمائی ڈپٹی زما دادا جس بخپل محبوب جناب محمد رسول اللہ باندی درود ایما زما ملائکہ اور بانی درود آئی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والاو اے مشرق و مغرب والاو اے شمال او جنوب والاو اے زمین و اسمان والاو یصلون علی النبی زما پا محبوب بانی درود وائی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ زما پا محبوب درود وائی خواہ اللہ وی گو رسیم وربان دے معلوم زما محبوب دیر گران دے ماتا زما محبوب دا ارچانا افضل و بہتر دے ماتا زما محبوب دا ہر چانا بہتر دے زکا خود پارسی شاعر وی لا یمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ جل جلالہ دا پیغمبر علیہ السلام دا شان متعلق دا فارسی شاعر وی چھے دا اللہ جل جلالہ دا ذات اقدس با برکت نہ لاندے او دا تمام کائناتو نہ افضل او بہتر آغا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان دے او عزت عاجز ہے زما جب عاجز دا زما قلم عاجز دے زما علم عاجز دے چیز شان دے رسول اللہ بیان کم لا یمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگی تو یہ قصہ مختصر عبد الرحمن بابا موئی عبدالرحمن بابا سوئی خدای مگن بی شکا چی بند دے اللہ فرمائی سبحان الذی اسرا بعبدہ خپل بندہ میں بوتنو بندہ دے بندہ میں بوت دادا نبی علیہ السلام شان تا اشارہ دا دادا نبی علیہ السلام عظمت تا اشارہ دا اللہ وی ما خپل بندہ د شپې بوتلو یو حصہ لیلن کې دا تنوین د پاره د تقلیل دی علماء وی ټول شپه نو بلکې لږه حصہ د شپې می محبوب علیہ السلام دنیا کې لګ د خوب را بیدار کچھ رازا دنیا کې دی تکلیفونه برداشت کړل بی بی در نلاړه خدیجه ساغه پس غم جنوي صدا عرب والا او تا باندې قسم تکالیف راوړل داغینا غم جنې محبوب تر درنا بل ورځ ما واغستو ابو طالب هغه پس غم جنې راځه حبیبه چې بر دی وغواړم چکر درته درکم او کائنات او عجایبات درته وخم محبوبه استاد ذهن بدل کم ستا ذهن زمکه باندې نه بدلوم ستا ذهن هغه مخلوق سره بدلوم چې د دنیا ټول مخلوق د هغه د لیدون عاجز او اے محبوبه لومبه بستا نظر په هغه لګي به هغه نه بعد نور خلق نظر ور باندې لګي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره لوی شان دی، دومره لوی اوچت مرتبه ده. الله ورته وی راځه حبیبا بره دې بوزم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بره بوتله. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان ته اشاره ده. عزیزانو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره په لارو کې مختلف خبرې شوي، په هر جبه باندې می رسول الله پویدلو، په هر جبه کې چې چا ور سره مکالمه او خبرې کړي نبی علیہ السلام ورته جواب ورکولو. عزیزانو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته خدای پاک د عجایباتنا عجایبات او خودل، الله ورته ډېر لوی لوی مراتب او خودل، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د امت شان او خودلو. ستا امت به دومره رستو پیدا کړي او محبوبه دومره مخکې به راولم. ستا امت د ټولو نه د لږ عمر خاوندان دي، خو اے محبوبه عزت مې ورته د ډېرو عمرونو والاونه سیوا ورکړي. دا وجه دا ده چې اے محبوبه ستا په امت کې مې پیدا کړل، او اے زما حبیبه دا ټول کائنات چې ما پیدا کړي محبوبه دا ستا د حسن او د جمال د پاره دغه ستا حسن ښکارا کېدلو، ستا جمال ما ښکارا کولو، نو د کائناتو انتظام ورته ما وکړو. اے زما محبوبه راځه برا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بره اوغختلو او د عجایباتو نه خبر کو. عزیزانو زمونږ د خپل پیغمبر شان څومره لوی شان دی. عزیزانو صحابه کرامو ته چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه کې د الله د دین خبره کوي، دعوت الی الله ور کوي، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو الله تعالی بلی یو رب ته را بلی. نو عزیزانو دا داسې دورو داسې زمانہ وا چې په خلق باندې د یو خدای خبره داسې لګېدله لکه نن چې په امریکا باندې د الله خبره بدلېږي. داسې په هغه وخت کې د اسلام د خبره لپاره به فوراً رکاوټ جوړېدلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان ته ګوري، شان باندې خبره درته کوم، د دعوت یو حصہ هم درته بیانوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځلې د مینا په دا کوم ځای چې جمرات دي دلته به یو میله کېدله. د میله کې به مختلف عربو مختلف شیان راوړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم میں سودا یوړه د خرڅولو د پاره. الله اکبر. دنیا بازار ته خلق خپل سوداګانی وړي، راځي چې رسول الله می کومه سودا روانه کړي دا. د مینا بازار ته د عرب مختلف قسمه شیان رال الآقا نامدار ممروان. ابی لہب ورته وړاندې رستو کیږي، ورته اے وراره جانا میلی ته هغه سړی ځي چې یا سخر سی یا اخلی، نه خو تا سره په لاس کې سودا شته ده او نه په جب کې د اغوستو پیسې لري. تاسو ته روانه ورته وی کاکا زم پکې یو سودا خرڅوما، ورته وی سودا خرڅه وی زه د خلق زړونه اخلما او پر رب العالمین باندې خرڅوما، زه د خلق د زړونو سودا کوما او دا زړونه به الله سره جوړول غواړم. ابي لهب ورته خواندل وی لیونه توروي کسپینوي د لیونو عمده خبره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میرا د میلی په یو طرف کې ادری دلو د طائف نس کسان راغلی دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کې استاسی قبیله سوګ دا تعارف ور سره کې مونږ دا قبیله خپل تعارف ور سره کو طائف نه راغلی. خیر خوده وی سودا خواسم کو یو خبر درته کومه. څه خبره ده؟ وی خبره ده چې الله رب العالمین زمکه پیدا کړه، الله کائنات پیدا کړل، الله زوت پیدا کړو، بیا موت عددی الله نه ولی دومره لري کیږي. هغه انسان چې الله جل جلاله د ځان د پاره پیدا کړي، ټول کائنات د پاره پیدا کړی دي، بیا دې الله خلاف بل چاته ولی سجده لګئی. میله په خواږه خبره شروع کړي چې کله خبره خلق د اوریدو په حال کې شو، مشرکین مکه او سوال کان رالل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر غونډه ډلې تیتو پر کړله. وې دا لیونه د مازغی کار نه کوي.
الله سوی ورفعنا لك ذکرک، لو استا شان موچت کړي، او هغه سوی د مغزه کار نه کوي، دماغ کار نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او خاب الخمایوس اولیدل، دا انسانان دي. یو بډای خزه ده، هغه چې دا حال اولیدلو چې هغه نورانی او مبارک بشر یک یواز او تنها پاتې شو، او تراغله زنانه او کې رحمدلی ډېر زیاته وي، زنانه ډېر زړه نرمي وي. مونږ له په دې تفسیر کې پته لګي، د ترجمه دوران کې مونږ له پته لګي چې زنانو کې څومره لچک دی د الله د یری او خوف. دا سه زنانو چې هغه واړه واړه بچي په کور کې پرې خودل په جړا باندې ورا بل سبق تا، د زنانو درد ډېر سیواوي. الا ماشاء الله بعضی زنانه که داسې وینو، الله دې وته هدایت سره زمونږ نصیب کړي. یعنی ورنه زنانو کې د دین خبره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داس یکی تنها اولیدلو، ډیر زیات مایوس او خفه ولاړ دی چې ظالمانو عربو تاسو خبره نه اورئ، مشرکین مکه او طائف والاو ته خبره شروع کړه، تاسو باندې دونه بده ولګیږي. دا زنانه ورته راغله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ډیر مایوس او خفه ولاړ دی. دا بډای ورته وی اے بچړیا ولی تا دوی تا خبر بیان اولا، دوی تا آواز پر خودلے ورتوی اے ابی جانے ما دوی تا در رب العالمین وحدانیت بیان کرلو، لیکن خبر ای ان منلا او دا نمنلو باوجود ما باندی خندا او مسخری شروع کرلی. دا بوڑے اخوادی خواگور ورتوی تا دا خلق سترابلی، ورتوی زیو اللہ ترابل ما، ورتوی اللہ سسجدے ما تد اللہ تعارف کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں وہ فرمائی اللہ جل جلالہ اغزات کہ اللہ اسمانوں پیدا کر، اللہ اسمکی پیدا کر، اللہ عجائبات پیدا کر، اللہ کائنات پیدا کړل، الله رب العالمین نور پیدا کړی دی، الله رب العالمین سپوږمۍ پیدا کړی دا، الله رب العالمین ستوري پیدا کړي، الله رب العالمین اوب پیدا کړي، الله جل جلاله هواګانې پیدا کړي. بیا دا خزه ورته وی ما ته ټیم راکا زتاله طعام برابرو، دا زنانه او طرف ته لاړه طعام برابر کړلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دی خراشه ورته وی تستړستو مان ولاړ، دا طعام اخرى ستا بدم برابر شي، دا ستا خبر لازمه ذهن تخکته شوی نه دا. کله چې طعام تیار شو رسول الله مبارک تمه حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں لاس دی خوانی ولید، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اے دا الله حبیبا ولی نخری، ورتوی اے ادی جانے ستا دی مال کی دبل چا مال گڑ دے، ما توی چی منگ مخورا زکا منگ کی شبہ پرتدا. اگا خزا ورتوی ندا خوز ما خپل مال دے، ورتوی ادی خپکی گما زکا در تسوے ما دا بخوی او کستا تو عام قرارو کی. بڑے حیران شلا تو عام نورتا آواز رازی چه اے دا اللہ محبوبا منگ ٹول مال دی نیو داد دی تر مال دے سو دے دخپلو تر زامنو نا غصب کرے دے منگ ٹول مال پٹول دی نیو. کلا چی زنانا دا خبر ہو رے دلا رسول اللہ مبارک تمیو فرمائل یا رسول اللہ زر زر کلمہ رات بیان کا. علماوی صحبتی صالح تورا صالح کند لک صحبتی کڑے دے، د منی پر رقم ورت ورغلا، د تعاون پر رقم ورغلا چې زما محبوب خپدے، دا اللہ رب العالمین نیک بندہ خپدے، راشا ور سر ادریگا چې سړی خوشحال شي. چاچی د رسول الله د زړه سودا کولا هغه زړه الله رب العالمین په خپل قیمت باندې واغستلو. دې زړه
د رسول الله د زړه سودا کولا. الله وی تا د رسول الله زړه واغستو او چا چې د رسول الله زړه اغسته نو الله وی دې زړه سره زما سودا ده، دا زړه زما ده به د بل چا نه ده. عزیزانو دغه خزه ده، دغه خزه کور ته راغله او څومره مال چې د سره د تر کېدلو او د په غصب لاندې کړو دا ټول مال لا غونډي او بیا زی د تر کور ته د تر وفات او د تر واړه واړه بچی دي. هغه ورته و چې دا سرنګ چل دیتا خو دومره مال لاوړو پرونه پورې خطا منکر وي سم نو او ورته وی دا ستاسي د تر پلار مال له ما سره چې زما ترو او ما داغي مال تاسو تر او رسولو د دوران کې هغه ورته وی داغي د تر خزا چې یره زما د خاون یو سپټای وا او هغه پټای څه شو د املانه پټای را کوله وکړه وای دا ستاده خاوند هغه پټای و چې کله به د املانه تړله هغه ویل بالکل تا زما د خپل خاوند حق ادا کو. خدا را ته وایا چې دا د چا دا خبر وکړه او ستا په زړه کې دا دومره انقلاب د کم نه راغې ورته وی دا د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم د صحبت برکتو لک مناسبه می ور سره وکړه. الله جل جلاله راته دومره لوی شان را نصیب کو. عزیزانو یو انسان سره دومره مینه وکړه د مینی شان سره اوتلو خدای پاک هغه مرور سره ځان سره پخلا کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام می مسجد نبوی چې کله تیار شو مسجد نبوی کې می رسول الله لومبه خطبه په قجوري تنه باندې ورکولا. دا یو ډډو او دغه ډډ په کمزه پروتو. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو بار بار مدینه منوره ته ورولي. دا ریاض الجنت کې د خوا یو محراب دی دې ځکه بدغه ډډ لګیدل او دابا دا سے تکیه شوی او کانو تا او رسول الله مبارک به پدې باندې تکیه لګولا لکه دیوال لچ سوک تکیه لګی دله به نبی علیہ السلام تکیه لګولا او بیا با د دې ځنه رسول الله مبارک وعظ کولو بیان به کولو. یو ورځ نه یو ورځ یو بوډۍ خزوا رسول الله مبارک تراله او زما یو ونه د غز او پدې بقی کې ما غرزولې وا وهله می وا غوړم چې داغې نه اوسه تا ته یو کرسی جوړه کم او هغه زما غلام دی او هغه ترکان دی او بهترین ترکان دی هغه ډیر خولي د ناس د پاره کرسی جوړي تخ جوړي نو کستا خو خوي مال اجازه را کزه د خپل لرګینه تا ته یو کرسی جوړوم. رسول الله مبارک وته فرمایل ډیر خلا ستا مال دی وای او دا په جنت البقیع کې په هغه دوران کې وي غزونه کېدل. مورخین حضرات وای دا د غز د لرګینه د غلام درې پوړیزا کرسی منبر تیار کو چې کله دا منبر راوړو د جمعې په سحر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې د کور نه تشریف آوری وکړه ډایرکټ د منبر ته اوختلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې په منبر مبارک باندې لاس کې خودو نو فورن د هغه تنه د قجورینا جړه شروع شو. حدیث بخاری راځي چې داسې جړل لکه اوخه چې په حالات د سخت درد کې وي او داس استمونه او زګیروي کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خواب القاول دل چې دا جړه د کم ځای نه راغله دار کې چې اولیدل دې ترې د قجوري تا دا په خوځېدو وا لکه سرنګ چې سوق جاړي او دا بدن او ترې خوځيږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک منبر شریف پرې خودو ډایرک لاړو او دې تنه د قجوري باندې لاس مبارک کې خودو ورته وي اے د قجوري ډډا ولي جاړي چې کلم رسول الله مبارک ور باندې لاس کې خودلو دا تنه د قجوري ورته گویا شوا ورته یا رسول الله جاړم بولینا ما تبستا وجود سر آرام ملاوی دلو ما تبستا وجود سر خوشحالی ملاوی دلا ننزد اغی نعمت نہ محروم شمع جاړم بولینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں تو فرمائل اے د قجوری ډډا اے تنی د قجوری تا ته دو اختیار دی کته غواړي زبر رب العالمین تا واپس داس اون جوړ کی الله پاک چې تب تر قیامت پورې سما امتیانو ته قجوری ورکه خو خادج دنیا کی ځان نه واپس قجور جوړول غواړي او اے تنی د قجوری ستا خو خدا
کہ جنت کی ځان انتخاب کول غواړي نو جنت کی بجنتینو ته قجوری ورکه اغه تن د قجوری ورته یا رسول الله زما د پاره دویم انتخاب خوخ دے ما ته د جنت دعا فرمایا عزیزان یو وخت کی مسجد نبوی کی اور لگی دلو د مسجد نبوی بعضی شیان او شهیدان شو تنی د قجوری تم لګ اور را رسیدلو صحابه کرام ټول شیان را جمع کړل ټول شیان بهر او وستل او د تنی د قجوری ترال چې یا الله د دې د پارس انتظام کو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ دشبے مبارک میں خوب کے صحابہ اتراغ ورتوی اے صحابہ کرامو ما د دې سره وعده کړی دا چې دا بتا سي د دې جمعات نن وباسي دا د جنت پزمکه کی خخکی صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د جنت زمکه کمه ودا حضور علیہ السلام فرمائی زما د محراب او زما تر کورا یو ټوکړه د جنت تا چاغي تر ریاض الجنت وی تاسو دا تنراوالی ریاض الجنت کی دفن کئ یو صحابي وی چې کله منګه دې د پر لاندې کند او استلا نوې پدی باندې یو صحابي راغ وی فرمایل چې دین ز کپڑا تاو ما زکدا د بدن د رسول الله سره لګی دلیدا اسنه چې دی باندې خور او لګیږي وی چې کله دا تن منګرا واغستلا کله چې لاندې کندې تخکت کو نو موږ د دې تنین خندا محسوس کړلا موږ ولکه سوق چې خاندي او خاندل به ولنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره کړه وعده زه تر رسولا ورته او فرمایل تب جنت کې اون لګيږي حدیث پاک کې راځي او په جنت کې به لوی میوهدار ونه اغه دغه قجوري ډډوي چې کوم ته رسول الله مبارک لاس مبارک لګولې عزیزانو سمو خیال لې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورسره لاس لګولې هغه د حضور علیه السلام په جدائی باندې جاړي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا د ځان د جدا کېدو په وخت کې هغه خپل حالات د لاس ور کوي مونږ او تاسو نن د رسول الله ټول سنت زمونږ د کور نه روان دي زمونږ د محراب نه روان دي زمونږ د بازار نه روان دي زمونږ د حکومت نه روان دي زمونږ د محلې نه روان دي عزیزانو د پیغمبر په سنتو باندې چوم جړاو نکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی